लोगों को ये चाहिए, अगर किसी बंदे की हाइट छोटी है तो उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट करना चाहिए। उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि जो दूल्हा दूध छोड़ता था ये तो दूध पी देता था कि कहीं ना कहीं मेरी सुनी जाएगी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ या कोई ऐहो या कोई पैसे पूहे ले उन्होंने। जिस शादी में जाता था वहाँ पे लड़की को अपना नंबर दे आता था या अपना टेलर का कार्ड दे आता था और ये कहता था कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो मेरे से रब्ता कीजिएगा। इसमें रास्ते में चलता मुझे कोई झंडा भी नज़र आ जाए तो मैं वहाँ जाकर दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी शादी करवा दे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। दिल गार्डन गार्डन हो गया पहली बार वेखदे नाल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ है जी मोहम्मद जवेद और इनके साथ है जी इनकी अहलिया। सबसे पहले मैं आपको मोहम्मद जवेद का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये नहायत ही शरीफ इंसान है। जब इनके मोहल्ले में हम आए हैं तो लोगों ने हमें ये बताया कि हम इस बंदे के लिए बहुत दुआएँ करते थे। इनकी नेचर कुछ ऐसी है कि ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। अगर बात की जाए इनके बिज़नेस की तो ये एक टेलर मास्टर हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले चंद साल से ये अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनकी स्टोरी बनाने का मतलब ये है कि ये जो है, ये मासूम सा बंदा जो आप देख रहे हैं, ये जिस शादी में जाता था वहाँ पे लड़की को अपना नंबर दे आता था या अपना टेलर का कार्ड दे आता था और ये कहता था कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो मेरे से रब्ता कीजिएगा। इसके घर में कोई भी शादी का कार्ड देने के लिए आता था तो ये घर में सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता था, मेरे अलावा शादी पे किसी ने नहीं जाना, क्योंकि इसे ये उम्मीद थी कि मुझे जो है कि कोई ना कोई लड़की जो है कि शादी से मिल जाएगी। जो दूल्हा दूध छोड़ता था ये तो दूध पी देता था कि कहीं ना कहीं मेरी सुनी जाएगी। जहाँ पर इसने जो झंडा देखा है, जो दरबार देखा है, वहाँ पे इसने दुआ की है, मन्नत मांगी है। ये कह रहा था मैं रास्ते में चलता मुझे कोई झंडा भी नज़र आ जाए तो मैं वहाँ जाकर दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी शादी करवा दे। लोगों ने इसे बहुत डीमोटिवेट किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको प्रमोट करते रहे हैं कि आप टेंशन ना लें, आपकी शादी हो जाएगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। इनके बहुत सारे ख्यालात थे, बहुत सारे जज्बात थे जो ये अपने जज्बात अपनी अहलिया के साथ शेयर करना चाहते थे। लेकिन इनकी शादी जो हो गई है बहुत मुश्किल से हुई है और ये हुई भी इस तरह के है, इन्होंने इनको भी कार्ड दिया और कार्ड दे के ये कहा कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। उन्होंने कांटेक्ट किया, बाकी की सारी दास्तान है जो इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। की महसूस कर रहे हो? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। खुशी हो रही है? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਪੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਰੱਬ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਨਾਲ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵਰਤਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਲੜ ਵੀ ਪਿਆ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਐ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਟੇਲਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਟ ਸਿਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ। ਸੂਟ ਸਿਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਕਹਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦੁਕਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ? ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ?
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 500 200 300 ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਇੱਧਰ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਾ के फिर देख देती है? ਹਾਂਜੀ। जिंदाबाद। लेकिन नाज़रीन, ये थे जावेद भाई जिनकी स्टोरी आपने जानी है। लोगों के इतना डिमोटिवेट करने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी ज़िंदगी में डटे रहे हैं, टेलर हैं, अपनी 1000-2000 की दिहाड़ी लगाते हैं। लोगों को ये चाहिए, अगर किसी बंदे की हाइट छोटी है तो उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए। उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उसे ये चीज़ कहनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर करेगा, हम जो है कि आपके लिए दुआ करेंगे। यही होती है जी एक सच्चे इंसान की पहचान। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पब्लिक पॉइंट न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी जी। अल्लाह हाफिज़।